welcome to Classroom Teaching. Students, in last video we have seen about buoyant force, right? In last video we have seen about buoyant force. What is buoyant force? If the object is immersed into a liquid or into a gas, that means into a fluid, then that fluid applies upward force on that object. And due to that, the weight of the object it reduces. Actually, this concept of buoyant force, it is used in Archimedes principle. So today we are going to see about Archimedes principle. It is very short and very small article. बघा, कालच्या बायंट फोर्स तुमच्या लक्षात आला असेल की ज्यावेळेस आपण एखादा ऑब्जेक्ट, काल आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं, समजा पाण्यामध्ये टाकला तर that water pushes that object in upward direction. Not only water but any liquid, any fluid we can say. एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे आपल्याला. बघा, टेक अ स्मॉल रबर. आपल्याला माहिती आहे, आपण एक साधी हेअर बँड जी असते ती जर आपण कट केली तर लांब रबर तयार होईल आपल्याला. त्याला एक साधारणतः 50-100 ग्रॅमचा जसा छोटासा एक दगड त्याला बांधायचा खालच्या टोकाला आणि वर त्याला असा हातात धरायचा आणि नंतर पहा, मोजा, लेंथ मोजा. ही लेंथ आपल्याला मोजायची. सपोज इट इज 13 सेंटीमीटर. एक्झाम्पल घेऊ आपण. Then this stone immerse into the liquid slowly. आपण पुन्हा एकदा इथं पाणी घेतलं, त्या दगडाला हळूहळू हळूहळू आपल्याला पाण्यामध्ये टाकायचंय. सुरुवातीला अर्धा गेला, मेजर द लेंथ. ज्यावेळेस तो पूर्ण पाण्याखाली जाईल दगड, मेजर द लेंथ ऑफ दिस रबर स्ट्रिंग. काय होईल बरं? डेफिनेटली इट रिड्युसेस. सपोज इट बिकम्स 11.5 सेंटीमीटर. याची लेंथ कमी का झाली असेल बरं? हा इतक्याला लेंथ भेटली का? इतका तो ताणल्या का गेला? बिकॉज ऑफ द फोर्स. कुठला फोर्स होता? द वेट ऑफ दिस स्टोन. This weight of the stone, it acts in downward direction, and therefore this rubber string it gets stretched. ती ताणल्या गेला रबर. आणि ज्यावेळेस आपण याला पाण्यामध्ये बुडवतो काय होईल? In last video we have seen that water it applies upward force on it, and that force we call it as buoyant force. So due to this buoyant force, as this buoyant force acts in upward direction, what happened? The actual weight or the, ज्याला आपण म्हणणार त्याचं जे वजन किंवा त्याचं जे काही फोर्स होता, डाऊनवर्ड फोर्स जो होता, डेफिनेटली इट रिड्युसेस. साधं एक्झाम्पल आहे. समजा 10 न्यूटन इज द डाऊनवर्ड फोर्स ऍक्टिंग ऑन दिस स्ट्रिंग और रबर, and if we put it into water, suppose this water applies 2 Newton upward direction force, then the total force acting on this string now it is only 8 Newton. Downward direction is the effective force ज्याला आपण म्हणतो. What is the effective force here? Effective force is 8 Newton. That means it reduces. And as the effective force reduces, definitely the length of the string, length of the rubber, it also reduces. साधा एक्सपेरिमेंट आहे, सोपा आहे. बघा, एक तुम्हाला इथे दाखवतो मी. आपण लेंथ कोणती मोजतोय रबरची?
या इथून या दगडापर्यंतची. मी हे जे तुम्हाला आता एक्झाम्पल दिलं, हेच एक्झाम्पल मी करून बघितलं आणि तेच लेंथ इथं घेतलेले आहेत मी. तुम्ही इथं बघू शकता इथून. नाउ इन दिस एक्झाम्पल द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इट इज 18 centimeter. So in this example the length is 18 centimeter. Now if I take any pot, if I take water pot and then if I immerse it into the water, if I immerse the stone into water, definitely what happen? The length, that means the force which acts in downward direction, it reduces because of the buoyant force, and due to that this length also decreases. Let us see. या इथे तुम्हाला रीडिंग एक्झॅक्ट नाही घेता येणार आहे. ज्यावेळेस आपण पाण्यामध्ये बुडवतो त्यावेळेस एक्झॅक्ट रीडिंग आपल्याला नाही घेता येणार, परंतु तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात येईल की याची लेंथ, या स्ट्रिंगची लेंथ कमी झाली. का कमी झालेली आहे? बिकॉज ऑफ द अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स, दॅट इज बायंट फोर्स. बघा आता आपल्याला त्याच्याऐवजी आपण बघूया एक एक्झाम्पल. हे तुम्हाला क्लिअर बघता येईल. लेंथ कमी होते हे सगळं ठीक आहे, वजन देखील बघा. बघा नाउ द वेट इज, इफ यू कॅन से इट इज 160 grams. The weight of the stone, it is 160 grams. And if I immerse it into the water, if I fully immerse it into the water, now if we take the weight, it is exactly 100 grams. So you can see it. And why the weight reduces? त्याचं वेट कमी का झालं? वेट म्हणजे काय असतं? डाउनवर्ड फोर्स, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट. ह्या स्टोनचं वेट म्हणजे त्याच्यावर डाउनवर्ड डायरेक्शननी जो फोर्स ऍक्ट होतो त्याला आपण वेट म्हणतो. आपण या इथे त्याचं बघितलं होतं. किती येतं? 160 gram. It is the weight of that object, weight of the stone. And if I immerse it into water, it reduces to 100 gram. Why? कशामुळे इतकं कमी झालं वेट त्याचं? Because of the upward direction force, that is buoyant force, which is applied by this water, or this is applied, in this case it is water, but it is applied by any liquid or any gas, any fluid. So this we learn, but the actual application of this, because there are many questions arises. याचं जे वेट कमी झालं, कितीने कमी झालं? 60 ग्रॅम्सनी वेट कमी झालं. हे जे कमी झालेलं वेट आहे हे कुठल्याही लिक्विड मध्ये एवढंच कमी होणार आहे का? इन्स्टेड ऑफ वॉटर, सपोज आय टेक मिल्क, पाण्याच्या ऐवजी मिल्क घेतलं किंवा केरोसिन घेतलं, पेट्रोल घेतलं, डिझेल घेतलं, एनी लिक्विड, त्याचं वेट एवढंच कमी होईल का? डेफिनेटली द आन्सर इज नो. बरं त्याच्याऐवजी आपण इथं पाणीच घेतलं, पण इन्स्टेड ऑफ धिस स्टोन इफ आय टेक अनदर ऑब्जेक्ट, मी त्याच्याऐवजी दुसरा एखादा पदार्थ घेतला. सपोज दॅट ऑब्जेक्ट इज ऑफ द सेम वेट 150-160 grams. याच वजनाचा दुसरा ऑब्जेक्ट घेतला, त्याचंही वजन एवढंच कमी होणार आहे का? नाही. सो ऑन विच फॅक्टर इट डिपेंड्स. त्याचं वजन किती कमी होणार हे कशावर डिपेंड आहे हे सांगितलेलं आहे आर्किमिडीज प्रिन्सिपल मध्ये. कोणकोणत्या फॅक्टर्सवर हे डिपेंड आहे बघा. इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स. ऍक्च्युअली दॅट वी लर्न इन लास्ट व्हिडिओ. कोणकोणत्या गोष्टीवर डिपेंड असतात? इट डिपेंड्स ऑन द व्हॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट डिपेंड्स on which liquid we are taking, that means density of that liquid. Again it depends on such many things, it depends, but it is exactly given into Archimedes principle. So what is Archimedes principle now? If the object is partially or fully immersed in a liquid or immersed in a fluid,
it experiences a buoyant force in upward direction and the weight of that object is reduced, and the weight which is reduced is equal to the weight of the liquid which is given out. बघा काय अर्थ आहे याचा. मी समजा एक भांड घेतलं, त्या भांड्यामध्ये पूर्ण वरच्या टोकापर्यंत पाणी भरलं आणि हाच दगड मी काय केला, या पाण्यामध्ये पूर्ण आतमध्ये बुडवला. काय होईल, वरच्या टोकापर्यंत पाणी आहे. काय होणार आहे, यातलं काही पाणी खाली पडेल. बरोबर आहे, काही पाणी खाली सांडेल आणि याचं वजन, स्टोनचं वजन देखील कमी होईल. स्टोनचं वजन देखील कमी होईल. किती वजन कमी झालं, आताचा एक्सपेरिमेंट जर आपण बघितला, 160 ग्रॅम्सचं पाण्यात बुडवल्यानंतर 100 ग्रॅम्स झालं. सो द रिड्युस्ड वेट इज 60 ग्रॅम्स हिअर. देन अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिन्सिपल, the weight of the water which is given out, हे जर बाहेर पडलेलं पाणी जर आपण एका भांड्यामध्ये कलेक्ट केलं, and if we take the weight of that water, then that weight of the water is also 60 grams. So that is nothing but the actual Archimedes principle. कुठल्याही पदार्थाचं वजन कमी होतं. किती कमी होतं, त्यांनी बाहेर टाकलेल्या पाण्या इतकं किंवा त्यांनी बाहेर टाकलेल्या फ्लुइड इतकं वजन त्याचं कमी होतं. म्हणजे आता दगडाचं वजन 60 ग्रॅम कमी झालं. कशामुळे, कारण त्यांनी 60 ग्रॅम पाणी बाहेर टाकलेलं आहे. ऍक्च्युली फार इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे या बाबतीमध्ये. तुम्हाला माहिती असेल, हा आर्किमिडीज हा जो सायंटिस्ट आहे, हा शोध कधी लागला त्याला, हे प्रिन्सिपल कधी शोधले त्यांनी, सकाळी सकाळी बाथटब मध्ये ज्यावेळेस तो उतरला त्यावेळेस त्याच्या एकदम लक्षात आलं की तो जसा बाथटब मध्ये आंघोळीला गेला तसं काही पाणी बाजूला पडलं आणि त्याला इतका आनंद झाला की कित्येक वर्षापासून तो ही गोष्ट शोधायचा प्रयत्न करत होता, ती त्याला सापडली आणि त्याच्यामुळे तो आहे त्या अवस्थेमध्ये युरेका 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 म्हणून ओरडत पळत सुटला रस्त्याने. आहे त्या अवस्थेमध्ये बाथरूम मधून जशा तसा बाहेर निघाला आणि रस्त्यावर पळायला लागला, युरेका युरेका म्हणून. काय युरेका म्हणजे, द मिनिंग ऑफ युरेका इज आय फाउंड इट, मला सापडलं. काय सापडलं होतं त्याला, प्रिन्सिपल. कुठलं प्रिन्सिपल, दॅट प्रिन्सिपल, इट इज नाउ वेल नोन ॲज आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. अँड व्हॉट इज दॅट प्रिन्सिपल, आय विल रिपीट. When an object is partially or fully immersed in a fluid, a force of buoyancy acts on it in upward direction, and this force is equal to the weight of the fluid displaced by that object. यातला अर्धा भाग तर आपण काल बघितलाच होता. बायन्सी किंवा बायंट फोर्स म्हणजे काय. कुठलाही पदार्थ जेव्हा आपण एखाद्या फ्लुइड मध्ये बुडवतो, फोर्स ऑफ बायन्सी ऍक्ट्स ऑन इट इन अपवर्ड डायरेक्शन, डेफिनेटली. आणि तो फोर्स किती असतो, दॅट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लुइड विच इज डिस्प्लेस्ड बाय दॅट ऑब्जेक्ट. सो दिस इज Archimedes principle, and this Archimedes principle, it is used in many instruments like lactometer, or it is also used in the construction of ships, in the construction of submarines, and hygrometer etc. लॅक्टोमीटर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे बघा, ज्या ठिकाणी दूध घेतलं जातं डेअरीमध्ये त्या ठिकाणी लॅक्टोमीटरचा वापर केला जातो. हायग्रोमीटर जे आहे ती हवेमध्ये असणारं पाण्याचं प्रमाण किती आहे, बाष्प किती प्रमाणात आहे ते मोजण्यासाठी वापरलं जातं. अँड इन ऑल दीज इन्स्ट्रुमेंट्स किंवा सबमरीन्स आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे. सो इन ऑल दिस आर्किमिडीज प्रिन्सिपल इट इज यूज देअर. सो दिस इज अबाउट आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. And with this article and with this
easy article, we are going to complete this chapter, that is force and pressure. So, thank you very much.